الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، نواصل رحلتنا في حديقة سلفنا الصالحين، وبعد أن قمنا بتعيين من هم المعنون بهذه اللفظة، وكذلك بعد أن أشرنا إلى شيء يسير مما اتصفوا به من الخصال الطيبات، بقي أن نتحدث عن أمر مهم، وهو عنوان آخر كلمتنا الليلة بإذن الله عز وجل، وهي تحت عنوان القرآن والسنة بفهم من. فلا يختلف المسلمون في أن المرجعية في هذا الدين تكون للقرآن، لكن اختلفوا في مرجعية المسلمين إلى السنة لشديد الأسف. فهناك ممن ينتسب إلى الإسلام يقول لا حاجة لنا في السنة، وهؤلاء سموا ظلما وزورا بالقرآنيين، وهذا اللفظ لا يليق بهم، لأن القرآني هذا وصف شريف، ومثل هؤلاء لا يستحقون هذه التسمية، فيقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، أما السنة فهي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء قبل ولادتهم في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أشار إلى هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدا على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما أوتيته القرآن ومثله معه. فهؤلاء يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، وهؤلاء أغبياء وسفهاء لا فهم لهم ولا عقل، لأنك لو سألت أحدهم وقلت له دلني في القرآن على آية تبين عدد ركعات الصلوات الخمس، أو دلني أيضا في القرآن أين وجدت أن الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ودلني في القرآن على أصناف الزكاة وقدرها وما أشبه ذلك، فلا يعجزن عجزا تاما أو يزداد قبحا ويقول كل هذا مذكور في القرآن لكن لا نفهمه. فكل هذا من نزغات الشياطين وإضلالاته، ويدل على السفه وعدم العقل والتفكير السليم في قلوب هؤلاء، فنسأل الله السلامة والعافية. ثم عندكم طائفة أخرى وهم الروافض الذين أنكروا السنة التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، حيث رموهم بالكفر والفسق والضلال
وهم أقرب الناس إلى هذه الأوصاف من غيرهم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبعد الناس عن هذا كله. فالحمد لله على السنة والهداية، ونسأله عز وجل الثبات على ذلك. وإلا فالمسلمون متفقون على أن المرجعية في هذا الدين في القرآن والسنة، ولذلك يسمون بأهل السنة والجماعة أو بالسنيين. لكن هل هذا كاف؟ يعني أن يقول الإنسان أنا أرجع إلى القرآن وأرجع إلى السنة فقط؟ لا بد له أن يفهم ما يوجد أو ما يوجد في هذين الأصلين العظيمين. فكيف يفهم ما في القرآن وكيف يفهم ما في السنة؟ هل كلف الله تعالى عباده بأن يستقل كل واحد منهم بفهم ما في القرآن وفي السنة؟ لو قال أحد نعم لطالبناه بالدليل، وأن يأتينا بآية أو حديث صحيح يدل على ذلك. بل نجد في القرآن خلاف هذا، وهو ذم التفرق والاختلاف، حيث قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه أمرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذم الذين أوتوا الكتاب حيث تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، ونهانا عن أن نكون مثلهم. فكيف نعتصم بحبل الله وهو دين الله أو كتاب الله على أقوال المفسرين؟ نعتصم به إذا سلم فهمنا، وأسلم ما في الكون من فهم للنصوص الشرعية هو فهم سلف هذه الأمة. وهذا موضوع حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. Mes frères, on a vu ensemble aujourd'hui qui étaient les personnes concernées par l'appellation qu'on entend très souvent qui est les salafs. De qui s'agit-il et quand ces siècles bénis s'arrêtent-ils? On a dit qu'il s'agissait des 3 premiers siècles, depuis les compagnons jusqu'aux derniers hommes, jusqu'à la fin du 3e siècle. On a vu aussi par la suite quelques anecdotes légères décrivant leurs qualités particulières, notamment dans le contexte de l'adoration. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas citées. وَمَا ذَكَرْنَاهُ قَطْرَةٌ مِّن بَحْرٍ وَفَيْضٌ مِّن غَيْرٍ. Et ce qu'on a cité, c'est une goutte dans un océan par rapport à ce qu'il reste à découvrir de leur part. لذلك نحث أنفسنا وإخوتنا أن يقتنوا هذه الكتب، كتب التراجم والسير، وأن يكثروا من القراءة فيها، ففيها الخير الكثير والنفع العظيم، وبهذا تشحذ الهمم لبلوغ القمم. يقال حس الذباب يذهب باللباب. حتى أنا مشيت معكم. المهم أنا كنت أنصح نفسي وإياكم باقتناء هذه الكتب العظيمة التي فيها ذكر أنباء الصالحين من قبلنا، والعناية بقراءتها جديرة بالاهتمام، وتثمر في القلوب حبهم
وكذلك تشحذ الهمة فيريد المسلم أن يكون مثل هؤلاء الطيبين الصالحين. Donc il est important, je vous conseille et recommande de posséder, d'acquérir les livres, les ouvrages de biographie et d'histoire dans lesquels on trouve les histoires, les anecdotes, les récits de ses pieux prédécesseurs. De les acheter, de les posséder, que vous les trouviez et que vous lisiez beaucoup dedans. Multipliez la lecture de ces récits afin que dans le cœur du croyant pousse et se développe l'amour de ces hommes-là, et celui qui aime quelqu'un, il aime à lui ressembler. Et donc nous, ce soir-là, on va parler du Coran et de la Sunna. Le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la Sunna sont les deux sources vers lesquelles les musulmans reviennent en général. Et en général, ils ne divergent pas sur le fait que les deux sources dans lesquelles on trouve les lois d'Allah Azza wa Jal sont le Coran et la Sunna. Sauf un groupe qu'on appelle à tort les Qur'aniyoun, en référence au Coran. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous, on prend que ce qu'il y a dans le Coran, on ne prend pas la Sunna. Wa ha'ula kuffar. Et ceux-là, ils sont musulmans. Ils ne sont pas musulmans, ils sont kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله الحكمة هي السنة. C'est lui, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a envoyé parmi les illettrés un prophète venant d'entre eux qui les purifie. Il leur récite ces versets, les versets d'Allah Azza wa Jal, il les purifie et il leur enseigne le livre et la hikmah, qu'on traduira par la sagesse. Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi disait qu'il s'agissait de la sunna. يعني لا تحصل التزكية إلا بتعلم الكتاب والسنة. On ne peut se considérer pur que lorsqu'on aura appris le Coran et la sunna. Donc eux ils viennent et ils disent il n'y a pas de sunna. Tous les hadiths là c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Nous on prend que le Coran. Alors que dans le Coran, Allah il nous ordonne de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَفِي إِنْكَارِهِمْ لِلسُّنَّةِ تَكْذِيبٌ لِلْقُرْآنِ وَالتَّكْذِيبُ لِلْقُرْآنِ كُفْرٌ أَكْبَرٌ. Et celui qui, donc il y a dans le fait de renier la sunna un démenti du Coran, et celui qui dément le Coran a certes mécru. Donc ils nous disent non, nous on prend que le Coran. On ne prend pas la sunna. Et en disant cela, ils n'ont fait que prouver leur sottise et leur stupidité, et le mot est faible, et à quel point ils n'ont absolument rien compris du Coran auquel ils prétendent s'accrocher. Demande à l'un d'entre eux qu'il te montre dans le Coran, dans tous les versets qui s'y trouvent, de te ramener un verset dans lequel Allah Jalla wa Ala nous parle du nombre de raka'at qu'il y a dans chaque prière obligatoire. Trouve-moi un verset dans le Coran, toi, où tu sais qu'à l'Asr, on doit faire 4 raka'at dedans. Ou bien que le Maghrib, on doit en faire 3. Ou bien que le Fajr, on doit en faire 2. Trouve-moi dans le Coran un verset dans lequel Allah Ta'ala nous dit sur quelle catégorie de biens la zakat est-elle obligatoire, et à partir de combien de temps. Et combien doit-on sortir comme zakat? Trouve-moi dans le Coran un verset qui nous dit combien de tours on doit faire autour de la Kaaba. Ou bien combien de temps on doit rester à Arafat ou à Muzdalifa. Ou encore qu'est-ce qu'on peut égorger le jour de l'Eid. Et d'autres questions qui sont très nombreuses et auxquelles ils sont absolument incapables de répondre. Soit ils te disent, je sais pas.
alors là il te montre à quel point il a rien compris du Coran, ou soit il te dit non, tout ce que tu demandes c'est dans le Coran mais c'est caché et on ne peut pas le comprendre. Et Allah Jalla wa Ala أجل من أن يخاطب عباده بكلام لا يفهموه أو لا يفهمونه. Allah Azza wa Jal est trop parfait pour s'adresser à ses serviteurs d'un discours qu'ils ne comprennent pas. Allah Jalla wa Ala il nous dit وَمَنْ أَصْدَقُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui s'exprime mieux qu'Allah Jalla wa Ala. Donc comment Allah subhanahu va faire ses propres louanges et éloges en disant que personne ne s'exprime mieux que lui, c'est-à-dire que personne ne s'exprime plus clairement que lui, pour qu'il nous parle avec des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas trouver dans le Coran. Une énorme faute et une énorme erreur qui est de la grande mécréance. On a aussi Rawafid, les ancêtres des Shia, qui nous disent non, la sunna elle existe, mais le problème c'est qui la rapporte. Parce que nous, Ahlus Sunna wal Jama'a, reconnaissons chez tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur véracité et leur piété, ce qui n'est pas leur cas. Eux ils disent non, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a des compagnons qui ont mécru, d'autres qui sont hypocrites et ainsi de suite. Et pour eux les hypocrites et les menteurs et les mécréants c'est Abu Bakr et Omar. Donc si eux deux, radiyallahu anhum, c'est des hypocrites et des menteurs, qu'advient-il du reste? Wal'iyadu billah. Khiyar hadihi al-ummah, kaffaruhuma, wa kadzabuhuma, wa ja'aluhuma fi saf al-munafiqin, wal'iyadu billah. Les meilleurs de cette communauté, ils les ont traités de menteurs, ils les ont taxés de mécréance, et ils les ont rangés dans le rang des hypocrites. Alors, le plus étrange dans tout cela, c'est qu'ils ont des livres de hadith où il n'y a pas de sanad, il n'y a pas de chaîne de transmission, ou bien leur chaîne de transmission entre le premier rapporteur et le prophète soi-disant il y a un trou de 200 ou 300 ans, et après à nous ils nous reprochent de prendre des compagnons. Al-Muhim, à part cela, la kafarahumullah, en général les musulmans sont d'accord pour dire qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna obligatoirement. Mais là il y a un problème, c'est que si tout le monde est d'accord qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna, comment se fait-il qu'il y ait autant de divergences chez les musulmans? Pourquoi lui dit oui et l'autre il dit non? Pourquoi lui il dit halal et l'autre il dit haram? Pourquoi l'autre il dit wajib et l'autre il dit makruh? Pourquoi l'autre il dit c'est licite, l'autre il dit ça ne l'est pas? Pourquoi lui il dit c'est obligatoire et l'autre il dit c'est détestable? C'est problématique. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous interdit de nous diviser et de diverger. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit parvenue la preuve évidente. Et certes, ceux-là auront un châtiment terrible. Et il nous parle des gens du livre avant nous, qui se sont divergés, qui ont divisé et qui ont divergé. Et il nous interdit de faire comme eux. Et il nous ordonne, subhanahu, de nous cramponner à son lien, à sa corde, qui est le Coran, et qui est sa religion. Il nous ordonne de nous y cramponner. Tout comme on va le voir après dans le hadith de l'Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Après tu nous dis, alayhi salatu wassalam, suivez obligatoirement ma sunnah ainsi que celle des califes, des successeurs, bien guidés et bien dirigés après moi. Mordez-y avec le nawajid. Le nawajid, هم أقصى الأضراس. فالأضراس تنقسم إلى 3 أقسام. المتقدمة وهي الظاهرة عند الضحك تسمى الضواحك. وأما الوسطى هي التي تستعمل في طعم المأكولات تسمى الطواجن.
والأواخر أو الأخريات وهي الأقصى تسمى النواجذ. عضوا عليها بالنواجذ وهي أقواها، هي أقصى الأضراس وهي أقواها كذلك. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأضراس ليس صدفة، وإنما هو اختيار مناسب، لأن السنة أنت مأمور بأن تعتصم بها وبأن تتمسك بها بكل ما تملكه من قوة، ثم يأتي أقوام يريدون نزعها منك ولا يريدون أن ينظروك وأنت ملتزم لها، فيحاولون سحبها منك، فاشدد عليها بكل ما تملكه من قوة. Donc la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous y accrocher le plus possible. Il a dit suivez ma sunna, accrochez-vous obligatoirement ainsi que celle des califes bien guidés. Il dit mordez-y à pleines dents, traduit en français comme ça, mais la traduction précise elle est meilleure. Il dit, il emploie le mot nawajid, et nawajid ce sont les molaires les plus lointaines. Et on a trois groupes de molaires. On a celles qui apparaissent lorsqu'on rigole, qu'on appelle az-zawahik. On a celles qui sont employées pour, pour écraser les aliments, on les appelle at-tawajin. Et on a les plus lointaines qui sont an-nawajid, entre guillemets les dents de sagesse. Ce sont les dents les plus lointaines, les molaires les plus lointaines, et ce sont aussi les plus fortes et les plus puissantes. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait choisi ces dents-là par rapport aux autres n'est pas fait au hasard. Il a fait référence aux dents les plus fortes pour montrer à quel point on doit s'accrocher à la sunna et on ne doit pas la délaisser. Et que comme le prophète a dit alayhi salatu wassalam, on m'a donné le Coran et son équivalent avec. Et le Coran et la sunna sont tous les deux une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors dans le Coran ordonne à ce qu'on suive la sunna à de nombreuses reprises. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre sur toi al-zikr, le rappel. Dans quel but? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, afin que tu mettes en évidence, que tu montres aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ce qui est descendu sur eux. Donc dans ce verset, il y a deux choses qui sont descendues. La première, elle a pour but de mettre en évidence la seconde. Et la première c'est la sunna, la seconde c'est le Coran. Donc on doit s'accrocher absolument à la sunna, avec ses dents, parce que ce sont les plus fortes. Donc on doit s'y accrocher de toutes nos forces. Et en même temps on doit s'y accrocher fortement parce qu'il y aura toujours des gens qui tenteront de te l'enlever. Alors mords-y le plus fort possible pour que personne n'arrive à te séparer d'elle. Donc ces gens, le Qur'aniyoun, قلنا هم في ضلال بل في كفر والروافض كذلك. Maintenant qu'on sait qu'il faut revenir au Coran et qu'il faut revenir à la sunna, والسنة معناها الطريقة. Le sens du mot sunna c'est la voie. وفي اصطلاح الشرع هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. Ce sont les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, ses actes, ainsi que ce qu'il a acquiescé, ce qu'il a accepté des autres. C'est ça la sunna. Ça c'est عند الإطلاق. Après chez al-fuqaha, ça a un autre sens, c'est هما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. وضابط المكروه لا مشت لي. المهم c'est la sunna chez les savants de la jurisprudence, c'est l'action qui lorsqu'elle est accomplie avec l'intention d'obéir à Allah, on est récompensé. Et lorsqu'on la délaisse, on ne mérite pas le châtiment. بزاف الناس
تهضر معاه في بعض الأشياء يقول لك هذا سنة هذا سنة ويستعمل ألفاظا لا يعلم ولا يدرك معناها. Et il emploie des mots dont il ignore et ne comprend pas le sens. Si on nous demande de nous expliquer le sens du mot sunnah, تراه ما يعرف يقول لك كاع اش دل النبي سنة ولا يقول لك ماشي واجب هو السنة. Ou même à te dire, si tu demandes c'est quoi le sens, il va te dire c'est ce qui n'est pas obligatoire, c'est sunnah. Non, c'est pas ça. Al-Muhim. Donc on sait que le Coran et la Sunna, c'est ce vers quoi il faut revenir. Et les musulmans en général, ils sont d'accord avec ça. Et pourtant, quand on est en France, on entend bleu. Quand on est en Belgique, on entend blanc. Quand on est en Allemagne, on entend vert. Quand on est au Maroc, on entend jaune. Quand on est en Algérie, on entend toutes les couleurs possibles dans tous les pays où les musulmans se trouvent. Et tous ces musulmans-là disent, nous on veut un Coran et la Sunna. Il y a un problème. Ce problème, il vient d'où? Il vient que chaque personne, du moins beaucoup de personnes parmi les musulmans, comprennent le Coran comme ils le veulent eux. Et comprennent la Sunna comme ils le veulent eux. Ils se disent qu'ils ont droit de réfléchir à ces choses-là, et qu'ils ont droit, eux, de comprendre ces textes-là, et qu'ils ont le droit, eux, de déduire les jugements s'y trouvant. Et ceci est une erreur. Et quand chaque personne se permet de comprendre le Coran et la Sunna comme il l'entend, on se retrouve à la fin avec des divergences. On se retrouve à la fin avec des divisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Comme il a été rapporté d'après Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Daoud wa ghayruhum an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية أخرى صحيحة قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a dit alayhi salatu wassalam, les juifs se sont divisés en 71 branches. Les chrétiens se sont divisés en 72 branches. Et ma communauté se divisera en 73 branches. Ils sont tous en enfer, sauf une, parmi ces 73 branches. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont peur, ils disent c'est qui ya Rasulallah? Il répond c'est Al-Jama'a, le groupe. ابن مسعود رضي الله عنه يقول الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. الجماعة, le groupe, c'est celui qui est en accord avec la vérité même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui le jama'a. ليش? Pourquoi? Parce qu'il est en accord avec la vérité. وخاتم وحده لا تغتر بالكثرة. ما تقولش الحق مع الكثرة. لا. وإلا لكان الكفر حقا. أليس الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. آية أخرى في هذا الباب ويمدح القلة يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وغير ذلك من الآيات. أو قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Donc Allah Ta'ala il fait référence à la majorité. Ne te fais pas avoir par la majorité. Ne te dis pas que si tout le monde fait ça, c'est forcément c'est vrai. Là, non, c'est une erreur. Dans le Coran, de nombreuses fois, Allah Ta'ala, il fait les reproches de cette majorité en disant la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne comprennent pas, ne réfléchissent pas, ne raisonnent pas. Et il fait aussi référence, il dit, si tu obéis à la plupart des gens qu'il y a sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Et il fait les éloges de cette minorité qui suit le droit chemin. Et qui dit, Allah Azza wa Jalla dit, sauf ceux qui croient et ils font des actions pieuses, et qu'est-ce qu'ils sont peu. Ou bien il dit, en parlant de ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam et en général les prophètes, il dit, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et n'ont cru avec lui que très peu de gens. Et il dit en parlant des serviteurs d'Allah reconnaissants, et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Donc la minorité n'est pas un signe de fausseté, tout comme la majorité n'est pas un signe de vérité.
Là. Donc, al-jama'a man wafaqa al-haqqa wa in kana wahdah. Celui qui est en accord avec la vérité même s'il est tout seul. Et dans notre version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit que 73 groupes se formeront dans cette communauté, les musulmans, et qu'ils iront tous en enfer sauf une, il a dit, c'est ce groupe sur lequel je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc là dans ce hadith, on a un signe clair que ce groupe sauvé de l'enfer, que ce groupe rescapé de l'égarement et de l'innovation sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme dans le verset qu'on a cité dans un cours précédent, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Les premiers à avoir devancé parmi les émigrants, les Mécois, wal-Ansar et les Médinois, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, bi-ihsan. Et chez le Natija, radiyallahu anhum wa radu an, Allah Ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Al-Ra'il al-Awwal wal-Jil al-Amthal. La meilleure génération et le meilleur des siècles. Et dans le hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, al-Mutaqaddima أو المتقدم الذكر يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وخلالهم جميع الأمة فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vivra parmi vous, Fatih alayhi salatu wasallam, dans le hadith qu'on a cité précédemment, il verra beaucoup de divergences. C'est comme si quelqu'un demandait qu'est-ce qu'on doit faire alors ya Rasulallah. Il a répondu, suivez ma sunna et celle des khulafa ar-rashidin. Al-khalifa, ça vient du mot khalaf, qui veut dire venir après. Et quand le Rasul a dit khalifa, al-khulafa, il a fait référence à ceux qui viennent après lui, après sa mort. C'est donc les sahaba, les tabi'in et les atfa' tabi'in. Comme dans le hadith précédent, celui dans lequel le prophète nous dit que les meilleurs des gens sont les 3 premiers siècles. Donc on comprend à travers ces textes que le Coran et la Sunna ne doivent être compris que comment les pieux prédécesseurs l'ont compris. نفهم خلال هذه النصوص الشرعية الصريحة أنه لا يفهم القرآن والسنة إلا كما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. On comprend à travers ce texte qu'on ne peut comprendre le Coran et la Sunna que comment l'a compris les pieux prédécesseurs. Et dans le Coran, Allah il fait référence à cela dans de nombreux versets. مثلا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission, qui se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui soit parvenue, et suit un autre chemin que celui des croyants. Man humul mu'minun fi zamani nuzul al-Qur'an. Sahaba radiyallahu anhu. Qui sont les croyants lorsque le Coran il est descendu, il est révélé? Ce sont les Sahaba radiyallahu anhum. Donc ici, qui suit un chemin autre que celui des croyants, ça fait référence aux Sahaba radiyallahu anhum. Ou encore, قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. S'ils croient dans ce en quoi vous croyez, alors ils seront bien guidés. Alors ils se seront guidés. Donc Allah Ta'ala, il fait référence à la croyance des musulmans qui sont présents lorsque le Coran il est en train d'être révélé. Et ce sont les Sahaba radiyallahu anhum. Et donc là encore on voit que tu ne peux avoir la foi correcte que si elle est en conformité avec celle des Sahaba radiyallahu anhum. لا يصح اعتقادك إلا بما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم. Tu ne peux pas avoir une bonne croyance si elle n'est pas en conformité avec celle des Sahaba radiyallahu anhum. D'ailleurs, on remarque
dans le Coran, on remarque à Afwan que juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les groupes ont commencé à apparaître. Le Khawarij, le Rawafid, le Qadariyah, le Murji'ah, le Mu'tazila, والأشاعرة والجهمية كل هذه الطوائف بدأت تظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث استقل كل واحد من مؤسسي هذه الفرق برأيه وأبى أن يرجع إلى فهم السلف لنصوص القرآن والسنة. Ces groupes-là qu'on a cités ont commencé à apparaître après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque chacun des fondateurs de ces groupes s'est senti épargné de revenir à la compréhension des prédécesseurs du Coran et de la Sunna. Donc chaque fois que quelqu'un a refusé de soumettre sa compréhension à celle des prédécesseurs, il a été à l'origine d'une nouvelle innovation qui a été à l'origine d'un nouvel égarement. Les Sahaba radiyallahu anhum, كما ذكرنا قبل قليل, هم الحاضرون عند نزول القرآن. Les Sahaba radiyallahu anhum, ce sont ceux qui sont présents quand le Coran il est révélé. بل بعضهم تشرف بكتابة هذه الآيات في الصحف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Même certains d'entre eux ont eu l'extrême privilège et l'immense honneur d'écrire ces versets dans des parchemins lorsqu'ils étaient révélés. Certains parmi eux, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé à ce qu'on revienne vers eux pour le Coran, comme Abdullah ibn Mas'ud, لقوله سبحانه صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة أو بقراءة ابن أم عبد. Celui qui veut lire le Coran purement, parfaitement, comme il a été révélé, qu'il lise comme lit Abdullah ibn Mas'ud, qui est connu aussi sous le nom de Ibn Ummi Abd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et lui dit Inna Allah amarani an aqra'a alayka surat al-Bayyinah. فقال أبي رضي الله عنه هل سماني الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بكى أبي رضي الله عنه وحق له أن يبكي. Quand il a dit à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, Allah m'a ordonné de réciter sur toi, de te lire la sourate Al-Bayyinah. Alors Ubay radiyallahu anhu dit Ya Rasulallah, est-ce qu'Allah il a prononcé mon nom? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond oui. Alors Ubay radiyallahu anhu se met alors à pleurer. Et il avait bien raison. Et les hadiths montrant la supériorité des Sahaba radiyallahu anhum sont très nombreux. Et le Coran, comme vous le savez tous, nazala bi lisan arabiyyin mubin. في وسط قوم بلغوا في إتقان تلك اللغة الغاية والقمة. Le Coran est révélé en arabe dans un peuple qui ont atteint le summum dans la maîtrise de cette langue. ومن الذي يدلك على ذلك أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم قلت في بيان معاني القرآن مما يدل على أنهم فهموه فهما صحيحا. Qu'est-ce qui t'indique que les Sahaba radiyallahu anhum ont bien compris le Coran en arabe? C'est le peu de textes qui font référence à des questions de la part des Sahaba radiyallahu anhum sur le sens d'un mot se trouvant dans un verset. On en trouve, comme مثلا dans surat Al-Nazi'at, وعنبا وقضبا وزيتونا وأبا. النازعات هذه ولا عبسة؟ عبسة بارك الله فيك. وزيتونا وأبا. الأب هنا عمر ما فهم المعنى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحب. Donc ce mot-là, ab, Omar n'a pas compris le sens. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète va expliquer qu'il s'agissait du grain. كذلك هناك رواية comme quoi dans Surat Yusuf quand Allah Ta'ala il dit وآتت لكل واحدة منهن سكينا بعضهم ما فهموا المعنى السكين. Dans Surat Yusuf quand Allah il dit que cette femme a donné à chacune d'entre elles, celles qui sont venues la voir chez elle, à chacune un sikkin, un couteau. Et à Mecca ils n'employaient pas le mot sikkin pour dire couteau. Et ce mot-là, ils ne l'ont pas compris, se demander. Ça veut dire quoi ces textes-là? Ça veut dire que les Sahaba radiyallahu anhum, s'ils ne comprenaient pas quelque chose dans le Coran, eh bien ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans la Sunna, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, وينطق فيهم أو في معنى الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن في أمتي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويكثر وينطق فيهم الرويبضة. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في شؤون الناس. Dit dans le hadith alayhi salatu wassalam, il viendra dans ma communauté des années traîtresses dans lesquelles on croira le menteur et on traitera de menteur le véridique. Et on fera confiance aux traîtres. Et on considérera traître la personne de confiance. Et parlera parmi eux al-Ruwaybida. Ce mot-là, les Sahaba n'ont pas compris. Ils se disent, Rasulallah, c'est quoi al-Ruwaybida? Il a répondu, c'est l'homme bête, perdu, qui ne connaît rien de ce qui se passe et qui parle pour les gens. Et qui parle pour les gens. Et dans de nombreux hadiths, les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils ne comprenaient pas le sens d'un mot, demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ne demandaient pas l'explication d'un mot, ça veut dire qu'ils le comprenaient. Ça veut dire qu'ils le comprenaient. D'ailleurs, les savants du tafsir nous disent que le Coran, أول ما يرجع إليه في فهم الآيات القرآن نفسه. فإذا استطعنا أن نوضح معنى آية من كتاب الله بآية أخرى فالواجب الرجوع إليها. Dans le tafsir du Coran, la première des choses vers laquelle on doit revenir pour comprendre le sens d'un verset, c'est le Coran lui-même. Si on trouve un verset qui explique un autre verset, alors on doit y revenir obligatoirement. Car Allah subhanahu sait mieux que quiconque le sens de sa parole. فإن لم نجد في القرآن بغيتنا عدلنا إلى السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد كلام الله جل وعلا. Si on ne trouve pas dans le Coran ce qu'on recherche comme explication d'un verset, on retourne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui connaît le mieux le sens de la parole d'Allah. فإن لم نجد في السنة ركنا إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا حاضرين عند نزول القرآن وهم أولى الناس بفهمه وشرح معانيه. Si on ne trouve pas dans la sunna ce qu'on recherche, on retourne vers la parole des Sahaba radiyallahu anhum, car ce sont ceux qui étaient présents lorsque le Coran a été révélé et ils sont les prioritaires dans l'explication de ses sens. Donc, les meilleurs de ceux qui ont compris le Coran sont ceux qui étaient présents lorsqu'il était révélé. Et de plus, la science chez eux était beaucoup plus simple d'accès et était aussi beaucoup plus simple à comprendre. Beaucoup plus simple d'accès parce qu'ils n'avaient pas l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux. Pas comme nous, quand on va dans un hadith, on a 5-6 personnes entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous. Et donc les savants rahmatullahi alayhim ont développé une science qu'on appelle ilm al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et l'éloge, à laquelle on est obligé de revenir pour savoir l'état des rapporteurs. هل هذا تقبل روايته أو لا؟ فإن ثبتت ثقته قبلنا روايته وإلا رددناه. S'il a été prouvé que ce rapporteur il est fiable, on accepte son rapport. Sinon, on le rejette.
Eux, c'était direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait directement. Donc, ils n'ont pas eu besoin de connaître cette science de jarh wa ta'dil. Elle ne les concerne pas. Pareil avec usul al-fiqh. Usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, ces règles qui nous apprennent à distinguer le texte général du particulier, le texte global du conditionné, le texte abrogeant et le texte abrogé, j'en passe et d'autres, de ce qu'on apprend dans usul al-fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, science qui fut développée par la suite, lorsque s'est développée aussi la science de la philosophie, si on peut appeler ça science, walaysa al-amru kadhalik, et qui a égaré les gens. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin de savoir ça non plus. Donc, elle était plus simple d'accès et plus facile à comprendre. Donc, ils étaient présents lorsque le Coran il était révélé. Ils ont assisté en direct à sa révélation. Et des fois même, ils étaient présents lors de la cause du verset. Lors de la cause de la révélation du verset. Tout comme quand on voit dans de nombreux hadiths où les sahaba nous disent ce verset il a été révélé pour telle situation, pour telle cause, pour tel événement, car ils étaient présents à ce moment-là. Comme quand les juifs ils ont été voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lui ont dit il y a un verset dans notre livre, si on l'avait dans la Torah, on aurait fait du jour de sa révélation un jour de fête. Il leur a dit c'est de quel verset vous parlez? Ils ont dit le verset Wallah il dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Le jour où j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de bienfaits, j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Il leur a dit, radiyallahu anhu, je sais ce verset, il a été révélé quand? Il a été révélé où? Il a été révélé le jour de Arafat, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage d'adieu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé, et pourquoi il a été révélé. Et si jamais je savais que quelqu'un connaît le Coran mieux que moi, et je peux l'atteindre à dos de cheval, et ben j'y serais allé. Et le prophète a dit à la parole d'Ibn Mas'ud, raditu li ummati ma radiya laha ibn ummi abd. J'ai agréé pour ma communauté ce que Ibn Ummi Abd a agréé pour elle. Ce qui montre la supériorité des Sahaba radiyallahu anhum sur tout le reste de la communauté. Et on a dit tout à l'heure que des groupes ils ont commencé à apparaître. Chaque groupe il vient et dit non c'est nous la raison, c'est nous qui avons raison. Et parmi eux il y en a qui ont carrément combattu les compagnons, comme Al-Khawarij. Ces gens-là qui à la base considèrent la personne qui accomplit un grand péché mécréante. Et pour eux, cette personne-là, elle est éternellement en enfer. Et à cause de cela, ils se sont rendus leur licite le bien des musulmans ainsi que leur sang. Et ils ont fait couler le sang. Et ils sont venus en prétendant qu'ils comprenaient le Coran mieux que les Sahaba radiyallahu anhum eux-mêmes. Et le prophète il a dit en parlant d'eux, يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقوتهم أو حناجرهم لا يجاوز حناجرهم. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur gosier. Il n'ira pas plus bas que leur gosier. Ça veut dire qu'il n'atteindra pas leur cœur et ils n'en comprendront rien. Ils n'en comprendront rien. ظهرت فيهم يعني في الصحابة أيضا فرقة القدرية. Aussi le groupe de l'Qadariya, ceux qui ont commencé à réfléchir sur le Qada ou al-Qadar, ils ont dit non, l'être humain il est indépendant dans ses actes. Allah Ta'ala il n'a rien à voir avec. حتى ذهب غلاتهم أو ذهبت غلاتهم إلى أن قالوا والعياذ بالله أن الله لا يعلم ما يفعله العباد حتى يفعله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Et même parmi eux, certains qui ont été jusqu'à dire qu'Allah il ne sait pas ce que ces créatures font tant qu'ils ne l'ont pas fait. Et les Sahaba radiyallahu anhum qui étaient vivants à leur époque, comme Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, se sont désavoués d'eux et ont montré à quel point ils étaient égarés. Wal murji'ah, ceux qui voient que la foi, le fait de reconnaître qu'Allah il est le Seigneur méritant l'adoration suffit. Et que même si on fait des grands péchés,
ça ne fait pas baisser la foi. Et les exemples sont nombreux. كل واحد أتى بفكرة بنى على تلك الفكرة عقيدة وأخذ الناس يتبعونه ويرون أن الحق معه. Chacun d'entre eux sont venus avec une idée. Ils l'ont développée jusqu'à ce que ça donne une croyance. Et voici que les gens se sont mis à les suivre dans ces innovations-là. Quelle est la cause de ça? إيش السبب في هذا؟ أنهم أبوا أن يرجعوا إلى فهم السلف للقرآن والسنة. Tout cela parce qu'ils ont refusé de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui aussi, on a encore plein de groupes qui se forment, qui s'inventent et qui apparaissent. Et c'est toujours la même chose. Et toujours ils viennent avec des nouvelles shubuhat, des nouvelles ambiguïtés. Mais ما نسمعه أن الناس الآن يعيشون في عصر متقدم ومختلف تماما عما كان عليه الناس من قبل. فلا نحتاج إلى فهم السلف بل نحتاج إلى فهم جديد يواطئ زمننا ويناسبه. On entend des gens qui nous disent on vit une époque différente, les gens ont évolué, les mœurs ont évolué, on vit un moment complètement différent de ceux des gens d'avant. On n'a plus besoin de la parole des plus prédécesseurs. Il nous faut à nous une bonne parole, une meilleure compréhension. حتى سمعنا بعضهم يشرح القرآن أو يفسر القرآن بالاكتشافات العلمية الحديثية أو الحادثية مثل قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. يقول هذا أن معنى قوله طبقا في الآية الصواريخ التي ترتفع في أطباق السماء. ترون أن الأجزاء التي تتركب منها ينفصل بعضهم عن بعض حتى يبقى رأس هذا الصاروخ في الفضاء والباقي يرجع إلى الأرض طبقا عن طبق. هكذا فسر قوله تعالى. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. فبالله عليكم عباد الله ماذا نأخذ؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أو تفسير هذا الشيخ على زعمه لهذه الآية؟ On a un cheikh, soi-disant, qui est venu interpréter le Coran avec les découvertes scientifiques récentes, contemporaines. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, vous allez passer d'étape par étape. طبق يعني حال, مرحلة, une étape, un état. Lui dit non, ça ne veut pas dire ça. Ça fait référence aux fusées spatiales qui s'élèvent dans les couches célestes. Pourquoi? Parce que la fusée spatiale elle est composée de plusieurs parties, et lorsque la fusée s'élève dans le ciel, eh ben, tu vois que les parties de la fusée ils se décomposent et chaque partie elle tombe pour laisser place seulement à la navette qui elle reste dans l'espace. Donc lui il dit que le Coran il veut dire ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le verset en disant تركبون طبقا عن طبق يعني حالة بعد أخرى أو مرحلة بعد أخرى طفولة بعدها رجولة بعدها شيخوخة بعدها ممات. Enfance, après âge adulte, après vieillesse, après mort. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset. Donc je vous pose la question mes frères, vers qui doit-on revenir pour comprendre ce verset? Ce shirk qu'on appelle shirk malgré l'absence de science dans ses propos, ou le prophète salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Et subhanallah نجد في هذه الطوائف الجديدة وكذلك التي جاءت قبلها ظهور آيات من آيات النبوة. لأن ابن عبد البر رحمة الله عليه يروي عن حذيفة رضي الله عنه أو عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من الحديث ويلعن آخر هذه الأمة أولها. ويلعن أول آخر هذه الأمة
أولها. ونسمع من هؤلاء المتقدمين بين قوسين وهم في الحقيقة متخلفون، نسمعهم يلعنون بلسان الحال أو أحيانا بلسان المقال الصدر الأول من هذه الأمة، ويقولون لا حاجة لنا فيهم فنحن رجال وهم رجال، هكذا يقولون، مع أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يقولون لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أمر أولها. هذا قول السلف، يريدون الخير والنفع للأمة فيرشدونهم إلى ما فيه الخير لهم، وأما الخلف يسبون ويلعنون أسلافهم الأولين. فأي الفريقين أحق بالأمن. Donc on a aujourd'hui dans ces groupes nouveaux, même chez certains anciens, la concrétisation d'un signe de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les derniers de cette communauté maudiront les premiers. Les derniers de cette communauté maudiront les premiers. Et on entend ça des fois dans la bouche de ces soi-disant les porte-paroles de ces nouveaux groupes, comme quoi ils critiquent et insultent les compagnons radiyallahu anhum. On trouve ça même dans leurs livres, dans leurs ouvrages. Des fois tu vois des gens qui s'accrochent à des livres dans lesquels on trouve des catastrophes immenses et des insultes directes aux compagnons radiyallahu anhum. Muawiyah, Amr ibn al-As, Uthman ibn Affan. Eh bien on trouve dans des livres, c'était des anadiqa, ou bien des fasaqa, ou bien des voleurs, ou bien des hypocrites, voire même des mécréants. Et tu vois ces livres, Mu'azzama, tu vois ces livres qui sont adulés et dans les plus hautes étagères de beaucoup de mosquées. Et les gens, ils font les éloges de ces livres-là sans savoir ce qu'ils contiennent. Ils maudissent les premiers de cette communauté. Ils les détestent. Alors que les premiers de cette communauté, au contraire, eux, ils voulaient le bien pour cette communauté en général. Et ils disaient, rahmatullahi alayhim, la fin de cette communauté ne sera bonne et droite que comme l'a été la première partie de cette communauté. Donc ils sont en train de nous dire à travers cette parole-là, à nous qui venons des siècles après eux, vous voulez être bien, eh ben, faites comme les premiers ils ont fait, et vous serez bien. Si vous choisissez un autre chemin que celui-ci, vous ne réussirez jamais. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme on l'a dit tout à l'heure, décrit les Sahaba radiyallahu anhu et nous explique pourquoi il faut revenir à eux et pourquoi il faut prendre leur compréhension du Coran et de la Sunna. Il nous dit radiyallahu anhu, man kana mustanna falyastanna biman qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitnah. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه nous dit que celui qui veut prendre exemple sur quelqu'un, que celui qui veut prendre comme modèle quelqu'un, que celui qui veut choisir, suivre le chemin de quelqu'un, qu'il prenne le chemin de ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation, car le vivant n'est pas à l'abri de l'épreuve. De quel s'agit-il? Il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont le cœur le plus pur dans cette communauté, ceux qui ont la science la plus profonde, et ceux qui ne se forçaient pas, c'était pour eux naturel.
Un peuple qu'Allah Ta'ala a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour dresser sa religion. Alors reconnaissez leurs droits et accrochez-vous à leur guider, car certes, ils étaient sur une voie droite. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu toujours a vu un groupe de personnes dans une mosquée en cercle, et dans le centre de ce cercle-là un homme, et chacun d'entre eux avait des pierres devant lui. Et cet homme qui était au centre du cercle leur disait: dites Allahu Akbar 30 fois. Alors il prenait les cailloux, il comptait 30 fois et il disait Allahu Akbar. Après il leur disait: dites Subhanallah 30 fois, et il faisait ainsi. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est venu et il s'est énervé. Il leur a dit: soit vous êtes plus guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Hein? Soit vous êtes plus guidés que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Allah dit dans le Coran: wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Et nous ou vous, on est soit dans la guidée ou soit dans un égarement manifeste. Il n'y a pas 36 voies. Il n'y en a que deux. Al-haq wal-batil. Al-huda wal-dhalal. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a que deux. La vérité et le mensonge. La guidée et l'égarement. Ma fiche tariq thal. Il n'y a pas une troisième voie. Et pour être sur la voie de la guidée et la voie de la vérité, tu ne peux pas te passer de la compréhension des Sahaba radiyallahu anhum, de la compréhension des Salaf as-Salihin. Il y a des choses que personne min as-Salaf n'a jamais faites. Les gens aujourd'hui ils viennent yu'azzimunaha wa yaj'alunaha min ad-din wa ma anzala Allah biha min sultan. على سبيل المثال ايش؟ الاحتفال بالمولد النبوي. يقولون هذا ايش؟ إظهار لمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إيش نغتنم الفرصة ونستغلها لذكر سيرته ولكذلك لإنشاد الأمداح إلى آخره. لكن بالله عليكم انظروا في هذه القرون وأتوني بإمام في هذه القرون الثلاث ممن يقول بأن هذا العمل فيه خير أو بأن هذا العمل مستحب ومطلوب وفيه أجر أو ما أشبه ذلك. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما ذكر أحد منهم شيئا من ذلك. فأتونا بآية أو حديث أو دليل صحيح صريح واضح يبرر فعلتكم هذه. فإما أن تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة والسلف وهذا مستحيل، وإما أن تكونوا على ضلال مبين وهذا أقرب. C'est comme ce qu'on voit aujourd'hui de ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent soi-disant qu'ils font cela dans le but de montrer l'amour qu'ils ont envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est une occasion pour se rappeler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous on leur demande qu'ils nous ramènent un imam dans les 3 premiers siècles de cette communauté qui a dit que c'était une bonne chose, qui a dit que c'était une action méritoire dans laquelle il y avait beaucoup de récompenses. Qui nous ramène une parole d'Abu Hanifa, ou bien de Malik, ou bien de Shafi'i, ou bien de Ahmad. Tu remarques les gens, ils vont te dire, moi je suis Ahnaf, je suis Hanafi, ou bien je suis Maliki, ou bien je suis Shafi'i, ou bien je suis Hanbali, sauf dans les choses qui l'arrangent. Sauf dans les choses qui l'arrangent. Maintenant, ceux qui disent je suis Maliki, quand on leur dit Imam Malik, rahimahullah, ils ne voyaient pas Jawaz, Ikhraj, Zakat al-Fitr, Naqdal. Ils te disent, ouais, mais Abu Hanifa, il dit Yajouz. Et Omar ibn Abdul Aziz dit Yajouz aussi. Ouais, mais je crois que tu es Maliki. Ah, enfin, c'est quand tu veux en fait. Quand on leur dit que l'imam Malik il interdit à ce que Zakat al-Fitr soit sorti en argent, il dit qu'il doit obligatoirement être sorti en nourriture,
et que si l'essentiel de l'argent n'est pas accepté, ils te disent non mais en fait je suis Hanafi, sur ça je suis Hanafi. Ou bien quand tu vas chez soi-disant les Shafi'i aujourd'hui, qui acceptent que la femme se marie sans wali. On leur dit non mais Shafi'i, vous voyez pas ça? C'est d'où Abu Hanifa, il voit le jawaz. Subhanallah. Alam taqulu anakum Shafi'iyya. N'avez-vous pas dit que vous êtes Shafi'i? Non. Finalement c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. On choisit ce qui nous arrange. Et ben pourquoi là maintenant, ceux qui disent que l'ihtifal bil mawlid nabawi c'est bon, ils nous ramènent pas une parole d'un imam? Parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Parce que cette bid'a, cette innovation n'a apparu que 4 ou 5 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Longtemps après la fin des salaf salih. Chez le Fatimiyya d'Égypte. C'est les premiers à avoir fait ça. Donc, si chacun il vient et comprend le Coran et la Sunna comme il veut, on n'arrêtera pas d'innover, on n'arrêtera pas de se diviser, on n'arrêtera pas de diverger. Et تسمع الناس اليوم يقولون هذوك السنيين هما اللي كيفرقوا الأمة، ديما يقولوا حرام ولا بدعة، ديما بسببهم وقعت الأمة في الخلاف. يا سبحان الله. وهل يدعو أهل السنة والجماعة إلا إلى الائتلاف والاعتصام بالكتاب والسنة؟ Les gens d'aujourd'hui disent quoi? C'est eux, c'est les gens de la sunna, c'est eux qui divisent la communauté. Hein? Ils nous mettent sur le dos à nous leur division, alors que ce sont eux qui ont causé cette division. Et comme aujourd'hui on est les seuls à rester fermes sur le Coran et la sunna, ce qui ne va pas dans leur sens, alors ils nous remettent la faute sur nous en disant c'est à cause de vous que la communauté est divisée. Regarde moi, je vois comme ça et lui il voit pas comme moi, mais pourtant on est amis. Hein, on s'excuse les uns les autres dans nos divergences, c'est comme ça leurs règles. Non, on ne s'excuse pas. Allah il a haram al-ikhtilaf, il a interdit la divergence. Et moi je vais t'excuser dans une chose qu'Allah t'a interdit, et après on va marcher ensemble. Abada. السبيل الوحيد إلى الائتلاف وإلى الوحدة، وحدة الصف، وإلى نبذ الفرقة والاختلاف هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. ليس هناك طريق آخر. Le seul chemin qui amènera à l'union des musulmans, c'est le retour au Coran et à la Sunna d'après la compréhension des vieux prédécesseurs. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de cela. وأخيرا ما منا من أحد إلا وهو يقلد من يرى أنه الأفضل. هذه من طبيعتنا. جميع الإنسان بصرف النظر عن ديانته يقلد. إذا أخذ ينظر بشاشات التلفاز يرى رجلا أعجبته ألبسته، فإذا به في اليوم التالي يتوجه إلى المركز التجاري ليشتري نفس الألبسة. أو آخر أعجبته طريقة كلامه، فإذ به يتدرب أمام المرآة ليحاول أن يصبح مثله في الفصاحة والنطق. وآخر أعجبته مشيته، فإذ به يتدرب في ممر بيته ليمشي مثله أو ليمشي مثله. وهذه طبيعة الإنسان. إذا رأيت أحدا في الشارع فانظر إلى كيفية ملابسه، أو انظر إلى كيفية أو طريقة كلامه، أو انظر إلى فكره، فلم يكن هو الذي أسس هذا الفكر ولا الذي اخترع هذه الألبسة إلى آخره، وإنما أخذها عن غيره. لا بد من هذا. مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن نقلدوه، يشيء الناشئ على ما قد عوده أبوه. فالإنسان يقلد ولا بد. فأيها المسلم، يا من تعترف بفضل أبي بكر وبفضل عمر وبفضل عثمان وبفضل علي وبفضل سعد وطلحة
وبفضل بلال ومعاذ وبفضل معاوية وعمر أيهم أحب إليك في التقليد؟ هؤلاء الذين شهد الله عليه عز وجل عليهم بالفضل والخير والصلاح والأجر العظيم والمغفرة، أو إنسان جاء بعدهم يقول بخلاف ما يقولون؟ قلد من هم أولى بالتقليد. انظر إلى هؤلاء الذين ذم الله عز وجل في القرآن حيث قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالله ذمهم حيث كانوا جهالا لا يعلمون شيئا. ونحن أشرنا في كلام ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعمق هذه الأمة علما، لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ومن هو أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلدت ولا بد فقلد من هو أحق بالتقليد، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dernière chose, on remarque que l'être humain est un imitateur de nature. Il imite ce qui lui plaît chez les autres. Que ce soit les vêtements qu'il porte, que ce soit la façon de parler, que ce soit la façon de marcher, forcément, il fera une chose parce qu'il a vu quelqu'un d'autre le faire. Quelqu'un qui regarde la télévision, il est charmé par les vêtements d'un bonhomme qui passe dans une des chaînes. Alors, le lendemain matin, il dit: oh, ce vêtement, il était bien, je veux le même. Et il va acheter le même au magasin. Ou là, un autre, il a vu quelqu'un s'adresser en public devant les gens et il a aimé son éloquence. Alors, il va s'entraîner chez lui devant son miroir pour parler de la même façon que lui. Ou encore, la démarche. Je ne sais pas si vous avez des cow-boys ici à Verbier. Nous, en France, on en a plein. Il lui manque que les colts, hein, les deux pistolets à droite et à gauche. Il marche, on dirait il a fait du cheval pendant toute sa vie. Il marche comme ça avec les jambes embarquées, on dirait un crapaud. Al-Muhim, il marche comme ça, wallah, il est ridicule. Et lui, il est content. La nouvelle mode, les darouha. Donc les gens en prison aux États-Unis, on leur enlève les ceintures des pantalons. Ce qui fait qu'un pantalon, il descend, il baisse. Il se baisse et on voit que leur sous-vêtements. Eh bien, c'est ولا موضة. تلقى الناس دابا يمشيو هكذاك في الشارع avec le pantalon baissé. يخليو الملابس الداخلية تظهر. ويقول لك la mode. Dès qu'il قرب. Il marche comme ça avec son pantalon baissé et il dit la mode. Wallah, on dirait un singe. Toi, on se moquait de toi quand ton pantalon se baissait, et maintenant c'est devenu une mode. Après, il a dit احنا حيت نلبسوا القميص. والله عجيب هذا. جاء الإسلام غاربا وسيعود غاربا كما بدأ فطوبى للغرباء. صلى الله أن يجعلني وإياكم من الغرباء ونحن نعيش في زمن الغربة والله. Et après il se moque de toi quand tu passes dans la rue en qamis. Wallah, j'ai vu des personnes âgées chez nous là-bas. Il marche, il a une veste fermée, il marche comme ça, il arrive à la mosquée, il ouvre sa veste et il y a son qamis qui descend. En fait, il a replié son qamis sur lui et il ferme sur lui la veste avec le qamis. Pourquoi tu fais ça? Il dit ya subhanallah, je veux pas que les gens ils se moquent de moi. هذوك الاخر غادي تقريبا عريان برا حتى واحد مدها فيه، الاخر غادي والسروال طايح حتى واحد مدها فيه، وانت الناس غادي يدوها فيك ولا العجب. L'autre il se balade quasiment nu, personne lui parle. L'autre il se balade avec le pantalon baissé, personne lui parle. وانت avec le qamis que les gens vont te parler. يا سبحان الله. بحال واحد اخر نعرف نعقل عليه كان رب اللحيه
Il avait une belle barbe, masha'Allah. رجل كبير. Et un jour, مشات. طارت. قلنا له عمي فين مشات اللحية؟ كنت جميل بهذه السنة. قال لي الناس ضحكوا علي قالوا لي جو صنع كلوشة. يا عجيب سبحان الله. قول لهم انتم اللي كلوشة ماشي انا. الكلوشة اللي كيشبه الكافر ماشي لا الكلوشة اللي كيشبه النبي عليه الصلاة والسلام. شكون اللي كان كرهنا بان الرسول ما كانش عنده اللحية؟ شكون؟ حتى واحد. واخا جاهل بالسنة ما تلقى حتى واحد من المسلمين ينكر بان الرسول كانت له لحية. وانت تعرف بان الذي يحاول يتشبه بالنبي يعني يتقرب الى الله تعالى بهذا الفعل. فكيف تقول انا كلوشة؟ هو اللي كلوشة. شكون اللي ما عندوش لحية؟ الكفار. ما تقولوش بان الذين ما عندوش لحية من المسلمين الكفار، لا، ولكن احنا عندنا بان الناس في الاصل الرجال كيخلوا اللحية، وما بدأوا يحلقون لحاهم الا بعدما صاروا يساكنون ويعاشرون هؤلاء الكفار، فاخذوا يقلدونهم حتى في هذه الامور المذمومة. Donc je vous disais, un homme aussi dans ma mosquée aussi, qui a laissé pousser sa barbe. Il avait une grosse barbe, une belle barbe, masha'Allah. Et un jour, il a plus de barbe. Je lui dis, Ami, où est ta barbe? C'est un homme âgé. Il me dit, les gens, ils m'ont dit, je ressemble à un clochard. Je dis, Subhanallah. C'est qui le clochard, billah alayhi? C'est celui qui cherche à ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que personne ne va jamais nier parmi les musulmans, même si c'est le plus grand des ignorants, que le prophète avait une barbe. Personne. C'est qui le clochard? Ceux qui ressemblent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui vont ressembler au kuffar. Parce que cette habitude de se raser, c'est pas nous qui l'avons développée. Quand je dis les musulmans, non, on ne l'a développé que lorsqu'on s'est installé avec les kuffars. Sinon, à la base, les musulmans ne se rasaient pas là-bas. Ils ont commencé à se la raser quand ils ont commencé à vivre avec les kuffars. Donc, comment toi, tu portes la sunna? Et quand on te dit sur son clochard, ah bon d'accord, on hid l'ihya. Ajib hada. Falmuhim, les gens ils qallidoun. Les gens ils imitent. Les gens, ils font comme le poème qui disait, le pan a marché un jour avec orgueil. Et le pan avec ses belles plumes, il marche avec orgueil. Et ces petits ont tenté d'imiter sa démarche. Mais le pan quand il est petit, il n'a pas la même parure que l'adulte. Alors le père il leur dit, mais pourquoi vous enorgueillissez-vous? Pourquoi vous marchez avec orgueil alors que vous n'avez pas le même attirail que moi? Ils répondirent, tu as commencé et on ne fait que imiter. Et la morale de l'histoire, c'est que l'enfant il grandit en imitant ce qu'il a eu l'habitude de voir chez son père. C'est comme ça. Et ça c'est معروف. أنت تكون في دارك تصلي وتشوف الولد تاعك عنده عامين ولا أقل من ذلك أحيانا تشوفه يجي يصلي حداك. قام الناس عندهم ذاك الشيء في الدار. ليش؟ لأنه تعود على أن يرى أباه أو أمه يصلون أمامه. Tous ici on a des enfants, tout petits, 1 an, 2 ans, ils nous voient prier, alors ils viennent prier avec nous. Des fois, subhanallah, toujours ils font ce truc-là, ils se mettent la qibla, elle est comme ça, ils vont de l'autre côté, ils font 2-3 sujets, ils ne prient pas. Mais le muhim, ils connaissent chez Arkan min as-salah comme ça, un début. Pourquoi? Parce qu'ils voient ses parents prier devant lui, alors il fait comme eux. Tout à l'heure, on a parlé de Qiyam al-Layl avec les salafs. On a dit que c'était quelque chose qui était connu et réputé et tout le monde le faisait. Pourquoi? Parce que l'enfant, il grandit dans une maison où les gens, ils se lèvent la nuit pour la prière. Ce qui fait que lui, il grandit et ses parents, ils le réveillent la nuit. Non, et il grandit comme ça. Et pour lui, après, ça devient normal de prier la nuit. Nous, on a grandi en dormant toute la nuit, et zid ala hada rajoute à ça la moitié de la journée en plus des fois. Quand on fait des bonnes grâces matinées. C'est plus des grâces matinées, c'est des grâces après-midi. Tu vas absolument imiter quelqu'un ou quelque chose. Que ce soit une pensée, une idéologie, une philosophie, une façon de parler, une façon de marcher, une façon de t'habiller, même une façon de te coiffer. T'as vu les coupes qu'il y a dehors aujourd'hui? Les coupes de cheveux? Voilà, tu vois des choses, c'est pas possible. Il y a 10 ans de ça en arrière, quelqu'un est sorti comme ça, il se faisait taper par tout le monde. 10 ans. Et t'as va, aujourd'hui c'est normal.
Il a un trou là, il a des cheveux là, il a des pointes, on dirait un dinosaure. Wallah. Et lui, normal, il marche dans la rue, حتى واحد ما يتكلم معاه. فالله المستعان. Donc tout le monde imite. Tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui, comment ils s'habillent, comment ils vivent, ils font qu'imiter des modes qu'ils voient à la télé. Et même حتى الكبار, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc si tu dois imiter, imite ceux qui méritent à ce qu'ils soient imités. Qui sont-ils les meilleurs des êtres humains dans la création? Mais je regarde dans cette communauté, dans la création. Après les prophètes et les messagers, les meilleurs êtres humains, ce sont les Sahaba radiyallahu anhum. هذا الأمر لابد أن يفهم. Ça, faut le comprendre bien. Les meilleurs êtres humains dans toute la création après les prophètes et les messagers, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Donc si tu veux imiter quelqu'un, imite ceux qui méritent à être imités. Et dis-toi dans ta tête que quoi que tu fasses, tu imiteras quelqu'un. Ne te dis pas non, moi je suis tout seul, moi. Ne te dis pas moi je suis tout seul, je fais ce que je veux moi, c'est faux. C'est faux. Tu vas absolument et obligatoirement imiter quelqu'un ou quelque chose. Dans le verset Allah Ta'ala il dit, lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah a révélé et vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent non, ça nous suffit ce qu'on a trouvé chez nos pères, ça nous suffit. Après Allah il dit mais leurs pères ne savaient-ils pas rien et n'étaient-ils pas égarés? Non, ils ne savaient rien. Jahl tam, jahl mahad, une ignorance complète de la part de personnes analphabètes et illettrées. Et les Sahaba radiyallahu anhum avaient la science la plus profonde et la plus grande. Leurs pères étaient égarés et les Sahaba radiyallahu anhum sont bien guidés par le témoignage d'Allah dans le Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna et de tous les musulmans. Sauf les égarés parmi eux, et là, et il n'y a aucun intérêt à donner leur parole à cela. Donc toi qui es doué d'intelligence, Allah il t'appelle par cela dans le Coran. Ya ulil albab, ya ulil nuha, ya ashab al-uqul. Toi qui as compris cela, maintenant dis-moi qui mérite plus à être imité, eux ou d'autres. يتبادر إلى الذهن الجواب في من عنده أو في من له عقل سليم. Et là, la réponse va se manifester instantanément dans la raison de celui qui a une intelligence claire et pure. C'est les Sahaba radiyallahu anhum. خلاصة قولنا وحديثنا وكلامنا أنه لا يسع لأحد أن يستقل بفهمه للكتاب والسنة وإنما يجب عليه أن يرجع إلى فهم خيار هذه الأمة ألا وهم أسلافها. Conclusion de tout cela, c'est qu'il n'est permis à personne de croire qu'il a le droit de comprendre les textes du Coran et de la Sunna tout seul, comme il l'entend, comme il le veut. Mais il est obligatoire de revenir à la compréhension des prédécesseurs. Radiyallahu anhu. Imagine, je viens de voir avec, excusez-moi le terme, une baguette magique. Et je te dis, tout de suite là, tu n'as qu'un mot à dire et je te donne le fahm d'Abu Bakr. Du Coran et de la Sunna. Tu vas me dire non? Je dis non, je préfère le mien. Tu vas me dire ça? Là. N'importe quel musulman normal, il va dire Bismillah. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le meilleur de la Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le meilleur être humain dans toute la création après les prophètes et les messagers, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. أنا نجي عندك ونقول لك شوف بإمكاني أن أهب لك فهم أبي بكر تقبل أو ترفض؟ ايش غادي يكون جوابك؟ تقول لي لا؟ لا. صاحب العقل السليم ما يقول إلا نعم. Je viens de voir, je te dis, je peux te donner la compréhension d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Tu veux ou tu veux pas? Tu vas me dire non? Impossible. Si t'es normal dans ta compréhension, tu vas me crier, donne-la-moi. Eh bien, elle est là, mon frère. Elle est là, alhamdulillah. Dans les kutub, dans les livres. Elle a été
expliquée par les savants. Dans toutes les générations, alhamdulillah, elle est présente. Celle d'Abu Bakr, et celle de Omar, et celle de Uthman, et celle de Ali, elles sont présentes, leur compréhension, alhamdulillah, dans les livres qu'il faut lire, comprendre et apprendre. Et bi'idhnillah, si tu t'accroches à ce chemin-là, lan tadillu abada. Vous ne serez jamais égarés. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للاعتصام بكتابه وللتمسك بسنة نبيه وللرجوع إلى فهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.